अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जनाब? ठीक ठाक बेटा। की नाम है अपना जी? मेरा नाम मुश्ताक चौधरी। अज असीं तुहाडे पिंड आए बैठे हैं ते सानू कोई जड़ा ना अपनी जिंदगी की कोई निचोड़ वाली गल्लां सुनाओ ताकि साडे जेहड़े सुनने वाले इन्हां नूं कोई इस्तेफादा हासिल होवे। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਲੜੀ। ਹਾਂਜੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ। ठीक हो गया। हाँ जी, अल्लाह की बड़ी करम निवाजी रही है, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। जैसे 1965 की जंग असीं लड़ी ना तो असीं खेमकरण सा। हाँ जी। खेमकरण के महाल से एक इंडिया का जासूस से अच्छा वो बोर्ड से बैठाया सी ते उन्होंने असीं ला लिया। अच्छा मरहट्टा सी, मरहट्टा हाँ जी। चंगा मोटा चंगा डटिया है। उन्होंने ऊपर असीं पुछदे रहे, उन्हें दस्सिया कोई ना तो कैप्टन शेख इकबाल भी कहता मैं मुश्ताक पेशाब कर रहा वा, ਇਹਦਾ ध्यान रखी तू। ਉਹਨੂੰ मैं ना रस्से ना गड्डी चो रस्सा कढ़ के ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ लिया। अच्छा दरख्त के नाल ही। ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ यूनिट किथे? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ गुस्सा आया, मैं हेलमेट मारिया, वो मर गया। अच्छा ਜਿਹੜੇ वापस आया कैप्टन तो कहता ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? मैं कहा जी ये मैं पुछदा ਤੁਹਾਡੀ यूनिट किथे, ਦੱਸਿਆ नहीं। ਮੈਨੂੰ गुस्सा आ गया, मैंने मार छड्डिया। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, चल चलीए हम अगे चलीए। अच्छा असं उत्थों चले गए अगे माल से। माल तो फिर 1965 की जंग से खत्म हो गई। असं गुजराने आ गए। गुजराने मैं ना मेरी वालदा नूं ते मेरे अब्बे नूं पता चलिया भी मुश्ताक शहीद हो गया। किसी ने वो गप मारी। अच्छा मैं गुजराने से उसने कैप्टन गुरदीप हुंदा सी। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा मैं जी एक रात वास्ते घर जावा। कहने जा। मैं उत्थों बैठा तो मैं कोट बहादुर घर चला गया। अच्छा उत्थे जब मैं गया तो मेरी वालदा ते मेरा वालद बड़े हैरान परेशान भई ये तुसीं कोल कर बैठे था, ये कित्थों आ गया? मैं क्या मैं ठीक हाँ? कहते फिर किसी ने सानूं बड़ा मारिया झूठ। मैं बथेरी दुनिया बोलने वाली है। वो मेरे को झूठ बोल के कुछ 100 रुपया लै गए, एक चादर लै गए, खेत लै गए। फिर सुल्तान बहुत चले तो मुश्ताक को आए तो फिर वापस पेश कर गया। वो चले गए। इतों हट के तो मैं वापस जा रहा था गुजराले। जिसले फैसलाबाद अड्डे पहुंचा उत्थे लोगों ने मैंने फड़िया, क्योंकि वर्दी सीगा। उन्हें आखो इंडिया का जसूस आ गया, जसूस आ गया, जसूस आ गया। मैंने उत्थे उन्होंने फड़ लिया। अच्छा अड्डे दे लाड़ी अड्डे दे मैंने उत्थे पुलिस हवाले करता उन्होंने। मैंने पुलिस वाले आए, मैंने पूछा मैं क्या मैं तो पुलिस वाले मेरी यूनिट है यार, मैं तो घर चलने वास्ते आया। मैं कि ना जसूस है तुम आओ मेरे नाल, मैंने छड़िया। उन्होंने मेरे ख्याल पेबुक देखी, मेरा कार्ड देखा, देख दूख के कह गए नहीं जसूस नहीं। उन्हें फिर मेरे बस बिठाया तो मैं पुलिस वाले चढ़ा गया। ये तो मेरा सिर्फ वाकई आर्मी चढ़ी थी। मैं फिर आके पंजाब पुलिस थी। जिसले पाकिस्तान बने उसले तुसीं किड्डे क सी? जिसले पाकिस्तान बने मैं उसले 3 साल का। हिंदुस्तान चो पाकिस्तान में पहले मेरे बुजुर्ग जो ना हिंदुस्तान बनने तो पहले ही जिसले ये 12 आबाद हुई सन। हाँ जी मेरे दादा जी इतने पहले ही आ गया सन। अच्छा ये तकरीबन 1890 के गालबन 1890-85 इतने आए सन। अच्छा तो फिर इतने पास इतने पैदाइशें सारे वालद भी पैदाइश मेरे तकरीबन सारे खानदान की पैदाइश इतने थी। मेरी पैदाइश भी की हालात सी जदों पाकिस्तान बनया, मतलब जदों पार्टीशन हुई लुटमार दी ते की सूरत हाल सी? उस वक्त इस तरह ही मालूम होता सी कि जिस तरह दुनिया उजड़ रही है। हाँ जी तो दुनिया नसी जा रही है। सही क्योंकि इतनी होश नहीं थी उस वक्त। हाँ जी लेकिन इस तरह ही महसूस हो रहा थी दुनिया वो जा रही है, वो आ रही है, वो फड़ी जा रही है, वो नसे आ रहे हैं, आ लड़ाई हो रही है। इन्ना जरूर से ना कि साडे वालद ने जिस वक्त पाकिस्तान बनया ते साडे वालद ने एक साडा बिरादरी चौधरी सी चाचा गुलाम बारी ये रिश्तेदार सीगे साडे। है जी रिश्तेदार नहीं सीगे बल्कि बिरादरी सी कौमी सीगे। इन्हां अब्बे दा ते उन्हां दा दोवां बड़ा प्यार सी। सही उन्होंने ना फिर कहंदे भी इत्थों जाके दरबार स्टेशन पे इसलिए इंडिया ने उधर कत्लोगारी शुरू की थी ना हिंदुस्तान इत्थे। इन्होंने जाके उत्थे ट्रेन रोक ली। अच्छा ट्रेन रोक के फिर इन्होंने बिचों सिख कढ़ के मारे। अच्छा इन्होंने सिख मारे।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਆर्मी आ गई, ये फिर ग्रुप फौज हो गया, रुक गए। सही। फिर वो ट्रेन लैके चले गए, उस बाद फिर एक घर आ गए। सही। ये मुसलमानों ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਟਾਕੀ ਵਾਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੈਦਲ, ਪੈਦਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿੱਟ ਤੇ ਭੇਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਿਸੇ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਈ ਲੁੱਕ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਸਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਸਲ, ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ, ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ, ਚੌਥੀ ਨਸਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਖੜੀ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਖੜੀ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਈਦ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਗਏ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੂਹ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਇਹ ਖੂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਖੜੀ ਕੀਤਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੜੀ ਕੀਤਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
वो अज तू मेरे को पूछी तो मैं तेन दसती तो नुकसान करके मैं अपना साथी गला पड़ के सही। यानी एक कहने का मकसद है कि गल नूं मिटाना चाहिए, उन्होंने उछालना नहीं चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। सही, गल मुकानी चाहिए, मुकानी चाहिए। तस्वीर ना सुलह सफाई गल मुटाओ। सुलह च फायदा, लड़ाई च फायदा नहीं, कोई नहीं। नाल खरी ना करो किसी। हाँ जी, जी खरी होती है ना, खरी के बिच गया सही, खड़ी कर रही है, जी खड़ी कर दो, गल रोक लियो। हाँ जी, हाँ जी, वो सही रही है। ते गल बढ़ाओ तो फिर वध जाती है। बढ़ाने थाने लगाया सी ते मेरा एक अदाकार हुंदा सी। हाँ जी, वो असी इलाके च गए, बिल्कुल सी पिस्तौल किसी दूसरे बंदे का। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਤੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। घूमता रहा, उन्हें मगे देवे उसके मतलब गोली मार देता। वो मुसलिया क्या तेरे जितने जरूरत थी तू मैंने गोली मारे, मार के रेख तो सही। उन्होंने नहीं पता पिस्तौल की गोलियां ने। उन्हें पिस्तौल सीधा किया, हाथ ट्रैगर से लगा तो बंदा मर गया। सही, जिसले बंदा मर गया उन्होंने मैं फड़ लिया, फड़ के हथ ही ला रही, गिरफ्तार हो गया। SHO ने जाके दसिया, SHO साडे भी लड़िया। कहना तू मैं साडा की तुहानू शर्म नहीं आई, फलानी बंदा मार के तुसीं आ गए। अखीर फिर वो परचा हो गया। परचा होने दे विच मेरे को लिस्टां लुस्टां सीगियां पुलिस दीयां, वो खत्म हो गई। ते मैं सजा तो मैं बच गया। वो बंदे ने फिर वो सजा, वो परचा हो गया। वो जी मैं उन्होंने आख्या मैं तेन ना असीं लै लिया करांगे यार, तू अपना केस लड़, तेन इमदाद करांगे असीं। सही, उन्होंने मैं दाने शाने लै देने उस जिमीदारां कोलों, तूड़ी शूड़ी लै देनी। सही, वो कुछ दिन तो साल 6 महीने चंगे गुजरे। साल तो बाद उसकी जनानी तो थोड़ी बिगड़ गई। अच्छा, उस आख्या बंदा तुसीं मारिया ते मैं खास पास मेरा बंदा। उन्होंने आख्या बीबी तेरे बंदे नहीं मारे, असीं तो नहीं मारे, असीं तो नहीं पैसे लैने। सड़ी को पैसे तेरे बंदे ने लैने था, साढ़े को तो पिस्तौल चोरी लै के चला गया, उन्हें बंदा मारता। उन्हें आख्या मैं केस लड़ना, लड़ रही के लड़ दो। खैर वो केस उन्हें की लड़ना सी, औरत सी वो, औरत जात सी, असीं वैसे उसदा हिसाब करदे सी। उन्होंने दसिया नवाब, रजाकार नूं कहना नवाब साहब, सियाल सीगा तो उन्होंने कहना सी नवाब साहब। सही, वो फिर उन्हें सजा हो गई। अच्छा, वो 304 परचा कटिया सी, वो SP ने 302 कर दी। अच्छा, जब 302 की चलान हो गया, वो फिर मजिस्ट्रेट ने उन्होंने इतफाकिया तौर से 4 साल बढ़ दिता। अच्छा, उन्हें आख्या 302 बनती नहीं है, ये 304 ही रहनी है। 304 से इन 4 साल सजा देना। ठीक, 4 साल सजा हो गई। उस जून मैं जाके जेल च सलाम की, उन्होंने खर्चा परचा दिता। उस आख्या यार मेरे घर का भी ख्याल रखा। उन्हें आख्या ठीक है तेरे घर का ख्याल रखना है। तो गुजर गया, वो फिर बाद बरी हो गई। सही, ठीक हो गया। बड़िया सोहनी गल्लां कीतियां बाबू उस्ताद तुसीं ते तुसां ते फिर सन 1965 दे भी ते 71 दे भी गाजी होए। गाजी अल्लाह दे हुक्म नाल जी, अल्लाह दे हुक्म नाल असीं। अच्छा, 65 दी जेहड़ी जंग सी ओहदे च की जज्बा सीगा मुसलमानां दा, अपने फौज दा ते जनाजे अवाम दा? उस वेले अवाम दा फौज दा बहुत तावन सी। हां जी, इस तरह कि असीं जिस बार्डर तो हटदे सन दूसरे बार्डर ते क्योंकि इस तरह फिरदे सन असीं, अज इस बार्डर से कल उस बार्डर से उस बार्डर से, इस तरह ही वो फिर जिसे बच्चियां जवान अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे, अगर जिंदा ने अगर मर गई तो अल्लाह उन्होंने जन्नत देगा। उन्होंने बच्चियां ने जवान कुआरियां बच्चियां जवान बच्चियां उन्होंने साढ़े मूँह हथ धोने, सानू तौलिए देने, सानू चीज़ां देनियां खाण। इतना कि असीं पैंट जंग दे विच कुछ दिन असीं रोटी भी नहीं सी मिली, असीं टाली दे पत्ते खा के, बेरी दे पत्ते खा के गुजारा किया। सही,
ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸੀਗੀ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੇ ਆਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕੀ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੁੱਟੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਉਹ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 90,000 ਕੈਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਦ। ਅੱਛਾ। 90,000 ਕੈਦੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ। 90,000 ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 1-to-1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਅਸੀਂ 1-to-1 ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ 90,000 ਕੈਦੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਯਾਹਿਆ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਅਲੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਭੁੱਟੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰ ਹਮ ਉਧਰ ਤੁਮ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਢਾਕਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਢਾਕਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਢਾਕਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਆਵੇ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਸ਼ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉਹ 11 ਨਕਾਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਭੁੱਟੋ। ਅੱਛਾ। ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ 11 ਨਕਾਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ 11 ਨਕਾਤੇ ਏਜੰਡੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਜਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ 11 ਨਕਾਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਚ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਬਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਾਜਾਤ ਸੀਗੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। जितने खराजात है ना उन्होंने है ना ये इंडिया की फौज सही 90% इंडिया का किरदार है। मुजीबुर रहमान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है।
ਤੇ 10% ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਹ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਤੇ। सही, ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी जनाब मुश्ताक, अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। ते इसे दे नाल असीं अपनी महफिल बर्खास्त करते हैं। बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी।